क्वेश्चन नंबर 1 कहते एक गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर। देखो आपको पता है जितनी ही गैसेस होती हैं, जनरली ऑल आर रियल गैसेस, जनरली और आर रियल गैसेस। ठीक है, तो जो आपकी रियल गैसेस वो बोल रहे हैं कब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी रियल गैस होती है वो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे एज आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना कि जो आपकी रियल गैस है दैट विल बिहेव एज एन आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको फॉर द टाइमिंग दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 5 ग्राम ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होता है आपका, C2H2। ठीक है, एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 740 mm ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका 740 mm ऑफ प्रेशर है इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आपके एटमॉस्फेयर में। तो आपका क्या होता है, जो आपका 760 mm होता है ऑफ Hg, वो किसके इक्वल होता है, आपके 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल आता है। तो 740 mm ऑफ Hg कितने एटमॉस्फेयर के इक्वल आएगा आपका, 740 डिवाइडेड बाय 760 एटमॉस्फेयर। तो अभी आपको देखिए प्रेशर गिवन है, आपको टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, आपको मास गिवन है, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अपना आइडियल गैस का, दैट इज योर पीवी इक्वल टू एन आर टी, दैट इज पीवी इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर कितना गिवन है, देखिए 740 डिवाइडेड बाय 760 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स, किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आपके एसिटाइलिन का मोलर मास कितना आएगा आप कैलकुलेट करना, दैट कम्स आउट टू बियर 26। तो आंसर कितने में आएगा, मोल्स में आएगा, इनटू आर की वैल्यू क्या लोगे, अब ध्यान रखना जो यूनिट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में है। तो जब आर की यूनिट लोगे वो कितनी लोगे, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये लोगे, इनटू टेम्परेचर कितना है आपका 50 डिग्री सेल्सियस, सो दैट मींस 323 केल्विन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आपकी वॉल्यूम की वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी योर 5.23 लीटर। तो ध्यान रखना, जस्ट इसमें फिजिकल में देखो क्या करना होता है ना, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें बस आपको यूनिट्स को साथ में लेके चलना है। तो आप देख सकते हो मोल से पर मोल कैंसल, केल्विन से पर केल्विन कैंसल, लीटर से इधर से लीटर, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसल। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका लीटर में आएगा और आपको गिवन ऑप्शन भी लीटर में है। तो बस फिजिकल के न्यूमेरिकल में आपको मेन किस चीज पे कंसंट्रेट करना है, यूनिट्स पे। तो आपको बस साथ में यूनिट्स लेके चलना है और आपका जो आंसर आएगा देन बिल्कुल सही आएगा अगर आपने यूनिट साथ में लिखी है तो। तो सेकंड का जब आप सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा आपका, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल फेवर द रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स मतलब बैकवर्ड पे जाना है, रिवर्स मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आप देखो जो भी आपको गिवन ऑप्शन है दैट आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखो मैंने कल भी बताया था ली चैटलियर प्रिंसिपल, कि जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है, देखो हमें क्या करना है, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, लेट्स सपोज कि अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो जो आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो क्या स्टेट करता है कि रिएक्शन किस चीज की कोशिश करेगा, आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कब कम होगी, जब आपका प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट में। सो दैट मींस रिएक्शन पे कहां पे जाएगी आपकी, बैकवर्ड में जाएगी। तो बैकवर्ड में जाने का आपका कौन सा एक तरीका है कि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, बी ऑप्शन, कि अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया
तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल reaction will goes in an opposite direction to decrease the concentration of pressure. तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आपको कम करना है तो दैट मींस रिएक्शन की कहां जाएगी, आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो आंसर क्या आएगा थर्ड क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, थ्योरी ऑफ एक्टिव मासेस। एक्टिव मास का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ध्यान रखना एक्टिव मासेस का मतलब कंसंट्रेशन होता है। इंडिकेट्स कि जो आपकी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, देखो कंसंट्रेशन पे। मैंने कल भी बताया था कि जो आपका रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर n, जिसको हम बोलते हैं आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो आपकी रेट है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन। फोर्थ का आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन। हेलो सर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो अ प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो देखो रोटेशनल स्पेक्ट्रम ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, the molecule should have permanent dipole moment, molecule should have permanent dipole moment। ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ permanent dipole moment present ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ molecule ਚ permanent dipole moment present ਹੈ that will be your rotational active। पहला है देखो हाइड्रोजन गैस, देखो हाइड्रोजन की है थोड़ा नॉन पोलर है, डाइपोल मूवमेंट की है जीरो है। नेक्स्ट की है थोड़ा बी ऑप्शन, थोड़ा कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड पोलर हुंदा है, ऑक्सीजन ते पॉजिटिव चार्ज कार्बन ते नेगेटिव चार्ज। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਦੇਖੋ ਅਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਹੈ ਟੈਟਰਾहेड्रल है, परफेक्ट ਟੈਟਰਾहेड्रल ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਪੋਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੈਸੀਅਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਟਰ ਪੋਲਰ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟਰਾ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਫਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, दैट इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 6, बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज। क्वेश्चन नंबर 6, बैथोक्रोमिक शिफ्ट की ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो देखो जो ये क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬੈਂਸ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਸ਼ਿਫਟ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਥੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਬੈਥੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਨੋਮੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੂ ਸ਼ਿਫਟ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੂ ਸ਼ਿਫਟ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਪਸੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ। ਹਿਪਸੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਪਰਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਪਰਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਅਪਸਾਈਲਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ। ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਬੈਥੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਥੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, that it moves towards a longer wavelength। ਤਾਂ 6 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਬੈਥੋਕ੍ਰੋਮਿਕ, ਹਿਪਸੋਕ੍ਰੋਮਿਕ, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान नाल देखना, इनकरेक्ट दसना है जो ऑप्शन थोड़ा गलत है। फर्स्ट, एंजाइम्स आर इन द कोलाइडल स्टेट। एंजाइम्स की ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਾइडल स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that lies in the colloidal range, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ colloidal range ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, enzymes are catalyst, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ enzymes ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, they are also known as your biocatalyst, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। D ਆਪਸ਼ਨ urease is an enzyme, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲੂਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰੀਏਸ, ਮਤਲਬ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਦੇਖੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਕੈਨ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ ਐਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ 7th ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी रिड्यूस्ड, देखो ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो इंक्रीज हो रहा टैंपरेचर है उसनू तुसी कितना घटा सकते हो, दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देखो वध तो वध अगर तुसी ट्रीज प्लांट करते हो, अगर तुसी साइकिल यूज करोगे, साइकिल यूज करन दे नाल पोल्यूशन घटेगा, है ना, पोल्यूशन घटन दे नाल ग्लोबल वार्मिंग भी डेफिनेटली डिक्रीज करेगी। सैकेंड, अगर जो भी थोड़ा रेन वाटर है उसनू डैम्स दे विच, पॉन्ड्स वाटर उसनू तुसी प्रिजर्व करके रखो, तो उस दे नाल भी तुसी ग्लोबल वार्मिंग नू रिड्यूस कर सकते हो। सो दैट मींस इथे चारों दे चारों ऑप्शंस, ਤੁਹਾਡੇ तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही ने। आंसर की आएगा ਤੁਹਾਡਾ डी ऑप्शन, ऑल द अबव। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो थोड़ा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री च ना क्वेश्चन बहुत आंदे ने हर साल पेपर दे विच, 3 ਤੋਂ 4 ਮਾਰਕ ਦੇ क्वेश्चन ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ क्वेश्चंस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। क्वेश्चन नंबर 9, एयर इज पोल्यूटेड बाय, एयर ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ पोल्यूट ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਫਲੂਐਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਮੋਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, that also affect your air, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲਸ ਚੋਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, that also affect your air quantity, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ that means ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ 에ਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, pollute ਕਰਦੇ ਨੇ। so that is also an question from your environmental chemistry, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, all of the above। next question है that is from your nuclear chemistry, the nucleus is stable up to, ध्यान नाल लिखना, up to पूछा कि मैक्सिमम कितनी रेशियो हो सकती है, to न्यूट्रॉन by प्रोटॉन रेशियो। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰੋਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.6 ਤੱਕ। 1 is the minimum value and 1.6 is the maximum। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਟੇਬਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, 1.6 ਤੱਕ। ਸਟੇਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, 1.6 ਵੈਲਿਊ ਤੱਕ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, 1 to 1.6, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਰੇਸ਼ੋ in any element should lie in between 1 to 1.6, so it should be stable, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ stable ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, otherwise ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੁਹਾਡਾ stable ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। question number 11, suppose you are asked for the extraction of your zinc ions from aqueous solution using acetyl acetone as a reagent, among the following which solvent which will you suggest। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ extraction process ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ extraction process ਦੇ ਵਿੱਚ generally ਆਪਾਂ ਉਹ solvent use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ volatile ਹੁੰਦਾ ਹੈ nature ਦੇ ਵਿੱਚ। volatile ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੀ boiling point ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕਲੋਰੋਫੋਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਲੋਰੋਫੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੋਫੋਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਨੇਚਰ। ਤਾਂ 11th ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। question number 12, which among the following is transporter of oxygen from lungs to human body। lungs ਤੋਂ human body ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ body ਦੇ ਅੰਦਰ different different parts ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ। तो हीमोग्लोबिन इज आल्सो नोन एज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर। ऑक्सीजन कैरियर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 12th ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ A ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 13 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਹੀ CFSC ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? +3 ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਨਾਈਡ ਹੈ that is your strong field ligand। ਤਾਂ ਆਇਰਨ +3 ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 3d5। 3d5 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ 1 2 3 ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗੀ 4 ਤੇ 5। ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ T2G ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? -4 DQ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? 20 DQ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? A ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਬਟ ਬਸ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्लस्टर वाला क्वेश्चन आ गया। कल भी ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਮੈਟਲ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। This is जो structure draw कर रहा हाँ that is the structure of your Fe3CO12। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। This is the structure of your Fe3CO12। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗਿਵਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਲਿਗੈਂਡ ਨੇ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਟੋਟਲ 2 ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ that is your effective atomic number ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਇਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 8। 3 ਆਇਰਨ ਨੇ ਤਾਂ 8 into 3 ਹੋਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? 2। ਤਾਂ 12 ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਗੇ? 12 into 2 ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੈਟਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ? ਟੋਟਲ 3 ਨੇ ਤਾਂ 3 into 2। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? 54 ਆਏਗਾ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ? 54। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 18 ਦੇਖੋ 18 18 ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 18 ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ 18 ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ? 36। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ? C ਆਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਟੇਟ ਰੂਲ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਕਟੇਟ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? 8। ਪਰ that is valid up to only second period। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ d orbital ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ d orbital ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। that means ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? 18। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਜਾਂ 18 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 18 ਦਾ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ 54 ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 18 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। क्वेश्चन नंबर 15 द कलर ऑफ गैडोलीनियम 3 पॉजिटिव। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੈਡੋਲੀਨੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? F7। that means ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ F ਕਿੰਨੇ ऑर्बिटल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 7 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। that means it ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FF ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਯੂਅਰ ਐਕਟੀਨਾਈਟਸ। ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰਲੈਸ F7, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ F14, these are colorless।
ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ F1 ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ F13। ਆਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ F7 ਤੇ F14 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਲਰਲੈਸ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ FF ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ F1 ਤੇ F13 ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ UV ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ UV ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਵਰ ਆਈਜ਼ ਆਰ ਓਨਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ F1 ਤੇ F13 ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਰਲੈਸ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 15 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। Question number 16. When air is passed through an aqueous solution of cobalt F2 in the presence of fluoride ion, the expected structure will be। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ 3D ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ A B ਤੇ C ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ F6 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, that is your none of the above। none of the above ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ CO F6 3 ਨੈਗੇਟਿਵ then it will be your right answer, because ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? 6 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 16 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। Question number 17. The catenation is best formed by। देखो catenation ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? self linkage property, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਬੌਂਡ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਂਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਬੌਂਡ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਦੀ ਜੋ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 17th ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? A ਆਪਸ਼ਨ। Question number 18. The chemical formula of plaster of Paris ਕੱਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ chemical formula of plaster of Paris ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਡॉट half H2O। that is the chemical formula of your plaster of Paris। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ plus dot half H2O, that is the chemical formula of plaster of Paris। Question number 19, that is also a repeated question। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਓਜ਼ੋਨ ਹੈ upper atmosphere ਦੇ ਵਿੱਚ that absorbs ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ absorb ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? UV radiations ਨੂੰ absorb ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜੋ ਓਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, that is the second layer from the sea level ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ, ਥਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਸੋਸਫੀਅਰ, ਫੋਰਥ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ, ਐਂਡ ਦਾ ਫਿਫਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਐਕਸੋਸਫੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਨਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਲਡੈਸਟ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? which one is the coldest layer and which one is the hottest layer among the five? That is your homework। Question number 20. Which among the following option is accurate? ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ given options ਨੇ ਮੋਸਬੈਰ ਦੇ ਨਾਲ related ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਬੈਰ ਸਪੈਕਟਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 57 iron, that is the first one। The second one is your 193 iridium। The next one is your 1797 gold, 99 ruthenium, 127 iodine, 121 antimony। So these are the 6 elements ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਬੈਰ ਸਪੈਕਟਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿ 57 ਜੋ ਆਇਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਬੈਰ ਸਪੈਕਟਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਰਨ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਰੀਡੀਅਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਰੂਥੀਨੀਅਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਇਓਡੀਨ ਵੀ ਤੇ ਐਂਟੀਮਨੀ ਵੀ। ਤਾਂ 6 ਦੇ 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਬੈਰ ਸਪੈਕਟਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। Question number 21. Among the following, which metal ion is expected to show ESR? देखो ESR ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? There should be a presence of unpaired electron। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ unpaired electron present ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ESR ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਕ +2। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਕ +2 ਮਤਲਬ 3d10, no unpaired electron। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਅਰਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਪਰ +2, ਕੋਪਰ +2 ਮਤਲਬ 3d9, ਤਾਂ 3d9 ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ that means it is your ESR active। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਰਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਮਰਕਰੀ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਜੋ 5d ਸੈੱਲ ਹੈ that is completely filled। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ESR ਲਈ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ESR ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਪਰ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, so it will be your ESR active। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 21 ਦਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਮਿਥਾਈਲ ਸਲਫੋਕਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? CH3S ਡਬਲ ਬੌਂਡ O CH3 that is your DMSO। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ SO, ਮਤਲਬ ਸਲਫਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। that means ਉਸਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟੇਗੀ ਕਦੋਂ? ਅਗਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਾਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਕਰ ਜੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਬੌਂਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟੇਗੀ ਸੋ that means ਸਲਫਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ that will decrease। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 22 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਮੈਟਲ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦਾ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ that will decrease and that will move to a low energy region। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ। Question number 23, proton NMR spectrum of methanol shows। देखो methanol ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? CH3OH। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ NMR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੁਹਾਡਾ OH ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਥਾਈਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਗਨਲ ਆਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਆਣਗੇ? ਟੋਟਲ 2 ਸਿਗਨਲ ਆਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ OH ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨਲ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਿਥਾਈਲ ਕਰਕੇ ਸਪਲਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ? 2Ni+1। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 into n ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਗਨਲ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3। ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਲਈ I ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਫ +1। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? 4। that means ਇਸ OH ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਇੱਕ ਕੁਆਰਟੈਟ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਆਏਗਾ? 4 ਸਿਗਨਲ ਆਣਗੇ, ਕੁਆਰਟੈਟ ਆਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ CH3 ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ CH3 ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ that is due to the one
OH ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ OH ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ CH3 ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਬਲੇਟ ਆਏਗਾ। So that means you will get one doublet and one quartet। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 23 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। 23 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ NMR ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਰਵਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2ni+1 ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2ni+1 ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਸਪਲਿਟਿੰਗ। Question number 24. Which among the following chlorines will not exhibit NQR spectrum? देखो जो NQR spectrum है सिर्फ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ solid substance ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ nuclear spin value ਹੈ that is greater than 1। ठीक है, that is not exhibited by your ionic species। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ionic species ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ NQR spectrum ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ point ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ A option ਹੈ that is your anionic, that is your anion, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ NQR spectrum ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ 24 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ A option। Question number 25 ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਸਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਸਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ that will be formed ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ zinc oxide ਬਣਾਏਗਾ and that will be converted into your sulfur dioxide gas। ਤਾਂ ਫਿਰ product ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B option। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ zinc sulfide ਦੀ reaction ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ zinc ਨੂੰ oxidize ਕਰ ਦੇਗਾ to your zinc oxide and sulfur will be converted into your sulfur dioxide gas। ਤਾਂ 25 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B option and that question is from your metallurgy, that is from your metallurgy। Question number 26, which is correct statement, not incorrect, that is your correct statement among the following। तो देखो पहला आप ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट H2 reacts slowly with the chlorine, H2 reacts slowly with the chlorine। देखो नहीं, एक्चुअली जो इसका रेट ऑब्जर्व किया जाता है that is a very fast reaction, rate बहुत ही ज्यादा ਇਹਦਾ fast ਹੁੰਦਾ ਹੈ, experimental data ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ D2 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ react faster with the chlorine than hydrogen, that is wrong। देखो जो deuterium ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is an isotope of your hydrogen। ਇੱਕ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ heavy ਹੁੰਦਾ ਹੈ as compared to your hydrogen। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ heavy ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ heavy ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋਅਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਕਲੋਰੀਨ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is an isotope of hydrogen and ਜਿਸਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ as compared to hydrogen। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਵਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਵਾਣਾ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ as compared to hydrogen। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ as compared to the hydrogen। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਕਲੋਰੀਨ as compared to the deuterium। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 27 देखो मैं शायद कल भी दसिया सी प्लैटिनम है, ਤਾਂ प्लैटिनम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਿਕਲ प्लैटिनम ਤੇ प्लैटिनम ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜੋ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C ਆਪਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 27 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C option। Question number 28 ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ dx² minus y² ऑर्बिटल प्रेजेंट है ਤਾਂ ਉਸ ऑर्बिटल ਦੀ ਜੋ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ D9 ਹੈ।
ਤਾਂ D9 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ 9 2 4 6 7 8 ਤੇ 1 9। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਹੈ dx² ਮਾਈਨਸ y²। that means dz² ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। dz² ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ z ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ dz² ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ z ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਤਾਂ z ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ x ਐਂਡ y ਐਕਸਿਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ x ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ z ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਗੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ z ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਆਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਗੈਂਡ ਨੇ ਉਹ z ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ। z ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਘੱਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਮੈਟਲ ਤੇ ਲਿਗੈਂਡ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਅਲੋਂਗ z ਐਕਸਿਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੌਂਗਰ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਂਡ z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲੌਂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ elongated octahedral complex। elongated octahedral complex। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਲੇਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਕਸੀਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is the structure of your oxalate and ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਲੇਟ ਹੈ that is your bidentate ligand। ਬਾਈਡੈਂਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਨੇ ਟੋਟਲ ਦੋ ਡੋਨਰ ਐਟਮਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਕਸੀਲੇਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਚਾਰ। ਤਾਂ ਚਾਰ ਕੋਲ ਡੋਨਰ ਐਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਟੋਟਲ 8 ਡੋਨਰ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ 8 ਡੋਨਰ ਐਟਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। that means D option 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 among group third element। group third ਦਾ ਮਤਲਬ 13th group ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ that means your boron aluminium gallium indium ਤੇ thallium। this is your group 13 element। ਕਹਿੰਦੇ most stable univalent ਦਾ ਮਤਲਬ +1 oxidation state ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ that is your inert pair effect। that is your inert pair effect। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੋਅਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੋਅਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜੋ ਛੋਟੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। lower oxidation state is more stable। ਤਾਂ according to the given option ਸਭ ਤੋਂ lowest oxidation state ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੈਲੀਅਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B option। due to inert pair effect ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ lower oxidation state will be more favorable। lower oxidation state will be more favorable। so that is why thallium +1 oxidation state ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ stable ਹੁੰਦਾ ਹੈ and ਜੋ boron ਹੈ that is stable in the +3 oxidation state। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ due to inert pair effect lower oxidation state ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ favorable ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ B option। क्वेश्चन नंबर 31 ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਓਨਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਹੀਕਲਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ that is also depleting your ozone layer। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਇਨਵਾਇਰमेंटल ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਪੜਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਵਾਇਰमेंटल ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰमेंटल ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ +2 ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ +1 ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰमेंटल ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ। Question number 32 in the analysis of your chloride silver nitrate is used। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਲਵਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ A ਆਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6
बी ऑप्शन कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 एंड डी च कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 3। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਨਰਲੀ ਜੋ ਸਿਲਵਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 32 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ A option। Question number 33. If an organic compound containing nitrogen is fused with sodium, which salt is formed? देखो organic compound है ਤਾਂ organic compound ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਤਾਂ N ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ Na, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ NaCN। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ A ਆਪਸ਼ਨ। ठीक है, तो उन्होंने कंबाइन कर दो, आंसर की बनेगा थोड़ा NaCN। 33 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ A ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, that are insoluble in water। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੀਮ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੀਮ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਗਿਵਨ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ that is your chlorobenzene ਉਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ नॉन एरोमैटिक्स ने, थोड़ा बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। तो 34 ਦਾ आंसर ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B ऑप्शन। नेक्स्ट है थोड़ा क्वेश्चन नंबर 35। ਕਹਿੰਦੇ in the following reaction hybridization कार्बन ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲਿਖੋ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ sp2 ਕਿਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ sp2 ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਗਮਾ ਪਲੱਸ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾइनाइड ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2 ਸਿਗਮਾ ਨੇ 2 ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਨੇ, पर आप सिर्फ सिग्मा कैलकुलेट करने ने 2 ने, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन की होएगी थोड़ी sp। सो दैट मींस sp2 तो कादे विच कन्वर्ट हो रहा है थोड़े sp दे विच कन्वर्ट हो रहा है। तो आंसर की आएगा थोड़ा D ऑप्शन आएगा। अच्छा देखो P2O5 की हुंदा है, पर रिएक्शन नु समझदे हां, दैट इज योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दैट मींस इथों ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ H2 O। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾइनाइड। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾइनाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾइनाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਅਮਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾइनाइड ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੋਲ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਈਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਵਾਟਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਈਡ ਹੈ that will further converted into your carboxylic acid। that is an important part, इसनु note कर लो। Question number 36। what is the order of decreasing stability of the carbocation। देखो carbocation ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅਗਰ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਿਥਾइल ग्रुप प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਥਾइल ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਐਂਡ ਤੇ ਮਿਥਾइल। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ
ए ऑप्शन। 36 का आंसर की आएगा ਤੁਹਾਡਾ ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, identify the bond that undergoes a heterolytic cleavage most readily। heterolytic ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰजेस ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚਾਰजेस ਕਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਬੌਂਡ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਟਰੋਲਿਟਿਕਲੀ ਕਲੀਵ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿਵਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3.5 ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2.1। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ OH ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਡ that will show a heterolytic cleavage to form O negative plus H positive। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 37 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ C ਆਪਸ਼ਨ। 37 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C ਆਪਸ਼ਨ। Question number 38, the main product obtained in the reaction of tubutene। सब तो पहला tubutene बना लो, this is the your tubutene। ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਨੀ ਹੈ NBS ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ NBS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ N ਬ੍ਰੋਮੋਸਕਸੀਨਾਮਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਅਲਾਈਲਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। पहला काम ही है इसका एलाइलिक पोजीशन ते ब्रोमिनेशन करता है। दूसरा या यह बेंजाइलिक पोजीशन ते ब्रोमिनेशन करता है, बेंजाइलिक पोजीशन ते या एलाइलिक पोजीशन ते। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ that is your allylic position। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਵਿਦ ਬ੍ਰੋਮੀਨ, that is your allylic bromination। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 38 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੋ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲਾਈਲਿਕ ਬ੍ਰੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲਿਕ ਬ੍ਰੋਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਲਾਈਲਿਕ ਬ੍ਰੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਐਲਾਈਲਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ Br ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ 38 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 39, which is the most stable conformation of cyclohexane। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ cyclohexane ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਅਰ ਫਾਰਮ, that is the most stable। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਥੋੜੀ ਸਟੇਬਲ ਆਂਦੀ ਹੈ that is your twist boat। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ boat form ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਫ ਚੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਸਟੇਬਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਫ ਚੇਅਰ ਹੈ। ਹਾਫ ਚੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੀਸਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਐਂਡ ਚੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੇਅਰ, ਟਵਿਸਟ ਬੋਟ ਤੇ ਹਾਫ ਚੇਅਰ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 40, the vinyl group is ਹਾਂਜੀ क्वेश्चन नंबर 40, the vinyl group is represented by। ਤਾਂ vinyl group ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ vinyl group। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ B ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ vinyl group ਹੈ। ਜੋ D given ਹੈ that is your allyl group। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ allyl group ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ vinyl group CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH, allyl ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH single bond CH2, that is your allyl group। Question number 41, polythene is obtained by the polymerization of। देखो polythene किस तो वर्ड मिले है इथीन तो, ਤੇ ਇਥੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2 that is a monomer unit। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਨੋਮਰ ਆਪਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ that will constitute your polythene ਐਂਡ ਇਥੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਥਾਈਲਿਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C ਆਪਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is your Ziegler Natta catalyst, that is your Ziegler Natta catalyst। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ that is your titanium tetrachloride aluminium triethyl aluminium। so that is your Ziegler Natta catalyst that is used in the polymerization of your ethene। ਤਾਂ 41 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C ਆਪਸ਼ਨ।